सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। हमने अपनी कविता पेश करन जा रही हैं जिस दे बोल ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ इलम ते भी चल नहीं रहा है। हाँ नानक बहुत बुरा है तेरे सिखां दा हाल, फिर तो छाया है पखंडा दा जाल। हाँ नानक बहुत बुरा है तेरे सिखां दा हाल, फिर तो छाया है पखंडा दा जाल। कि ये क्या सी नानक ते गोबिंदे, जे नहीं तां फिर दसो आके मैनू ये सब कीता किने, जे नहीं तां फिर दसो आके मैनू ये सब कीता किने। फिर एक डूंगी जही आवाज आई ते मैनू कहा, एक कीता है तेरे मन साई, एक कीता है तेरे मन साई। ओही दिन ओही रात, पर मन च हर वेले किसे होर चीज दी चाहत, मन च हर वेले किसे होर चीज दी चाहत। दुनिया भज्जी फिरदी है पिछे माया, दुनिया भज्जी फिरदी है पिछे माया, पर तेनू किसे विरले नहीं चाहया, पर तेनू किसे विरले नहीं चाहया। अखवाउंदे ने सिख, अखवाउंदे ने सिख बन के केसकियां, पर विचों दी कईयां ने मारियां ने कैंचियां, पर विचों दी कईयां ने मारियां ने कैंचियां। सिरी साहेब फिरदे ने पाके, पर बेईमानियां करदे ने लोकां दा हक खा के, पर बेईमानियां करदे ने लोकां दा हक खा के। नानक मैं पुछदी हाँ तेनू, नानक मैं पुछदी हाँ तेनू कि तू आया से इन्हां नू सही रास्ते पाउण या मड़ियां ते मत्थे टकवाउण। पाके सिक्खी दे चोले, पाके सिक्खी दे चोले ते बन के दस्तारां, मत्थे टेकदे ने मड़ियां ते विच मज़ारां, मत्थे टेकदे ने मड़ियां ते विच बाज़ारां। कहंदे फिरदे ने सानू संत कहो, कहंदे फिरदे ने सानू संत कहो। पहला एक बार अपने अंदर झाती मारता लो, पहला एक बार अपने अंदर झाती मारता लो। हर कोई अपने आप नू महानता खवा लैंदा है, हर कोई अपने आप नू महानता खवा लैंदा है। ताई तां शायद अज उस सच्चे गुरु नू पछानना लोकां लई औखा पैंदा है, ताई तां अज उस सच्चे गुरु नू पछानना लोकां लई औखा पैंदा है। हत्थां 'च फिरदे ने कड़े पाई, हत्थां 'च फिरदे ने कड़े पाई, ते नाल ही शांपां 'च नग जड़ाई, ते नाल ही शांपां 'च नग जड़ाई। ओही वार ओही त्योहार, हर कोई करदा आपो अपने विहार। मुसलमान पढ़दे ने अपनी नमाज, मुसलमान पढ़दे ने अपनी नमाज। पंडित ब्राह्मण सब दे आपो अपने रिवाज। ते साडा की है, साडा की है? कौन कह दू सानू कि असीं सिख गोबिंदे, कौन कह दू सानू कि असीं सिख गोबिंदे। जिन्हां ने बाणी नू समझना तां दूर पढ़ी भी नहीं कदे, जिन्हां ने बाणी नू समझना तां दूर पढ़ी भी नहीं कदे। बस इक्को काम है गुरु दे मार्ग तो परां जाना, बस इक्को काम है गुरु दे मार्ग तो परां जाना। ज्योतिषां दे पिछे भज्जी फिरदी है दुनिया पई, ज्योतिषां दे पिछे भज्जी फिरदी है दुनिया पई।
पर उस नानक दी बाणी नूं समझण लई कोई तैयार ही नहीं। सानू याद नहीं सिखां दियां कुर्बानियां, सानू याद नहीं सिखां दियां कुर्बानियां, पर याद ने अज दियां महान एक्टर ते एक्ट्रेसां जानियां मानियां। सानू याद नहीं सिखां दियां कुर्बानियां, पर याद ने अज दियां महान एक्टर ते एक्ट्रेसां जानियां मानियां। सुख दे ने सुखां तेरे पाड़ दी बोली ला के, करदे ने तेरा शुकराना कुछ पतासे ते डब्बे चढ़ा के, करदे ने तेरा शुकराना कुछ पतासे ते डब्बे चढ़ा के। मंगदे ने पुत्त धीआं नूं ठुकरा के, रखिया धीआं नूं मखौल दे पात्र बना के, रखिया धीआं नूं मखौल दे पात्र बना के। धर्म स्थानां ते लगे मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, धर्म स्थानां ते लगे मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शरेआम लुटी जाती है धीआं दी पत। फिर क्यों कोई बैठ के बोलदा नहीं विच सरकारां ते उठाउंदे नहीं आवाज धीआं ते भैणां दे लई। ते कद आउणगीਆਂ इन्हां धीआं दे जीवन विच बहारां, कद आउणगीਆਂ इन्हां धीआं दे जीवन विच बहारां। गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ भी तेरे अपने घर, गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ भी इहो हाल है। करवाए जांदे ने पाठ ते तोलिया जांदा है तेरी बाणी नूं कागज़ां दे नाल, तोलिया जांदा है तेरी बाणी नूं कागज़ां दे नाल। चढ़ाए जांदे ने लखां ही रुमाले तेरे अगे धर के, चढ़ाए जांदे ने लखां ही रुमाले तेरे अगे धर के। ओए किहड़ा वहम पाया सी कि खुश करदे आ उसनूं ये सब कुछ करके, किहड़ा वहम पाया सी कि खुश करदे आ उसनूं ये सब कुछ करके। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, ये सब कुछ की हो रहा है तेरे दर ते। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू, ये सब कुछ की हो रहा है तेरे दर ते। वाहिगुरू कुछ ऐसा कर कि सारे पखंडां नूं भुल जान ते आखिर नूं तेरे दर ते माफ़ी लई सिर झुका के आउण। हे मेरे वाहिगुरू कुछ ऐसा कर कि सारे पखंड भुल जान ते आखिर नूं तेरे दर ते माफ़ी लई सिर झुका के आउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मैं हुण बेनती करा आकाशदीप सिंह मंडेर, उन्होंने बेनती है वो अपनी कविता रखण जी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता वालों बख्शिया फतेह दा नारा प्रवान करो ते गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं आकाशदीप सिंह तुहाडे सामने एक निक्की जी कविता पेश करन जा रहा जिसका विषय अमृत की महत्ता। सो प्यार नाल सरवण करो जी। जो अमृत पी लैंदा ओ मौतों डरदा नहीं, कोई कम करता दा ओ जीवन विच करदा नहीं। पी दो कुटे अमृत दे ओ बनदा शेर जिहा, ताइयों रण भूमि विच वैरी तो हरदा नहीं, ताइयों रण भूमि विच वैरी तो हरदा नहीं। बाणी ते बाणे दा ओए ओ असल पुजारी है, ओ दे ले इक्को जही एक खलकत सारी है, ओ दे ले इक्को जही एक खलकत सारी है। कहनी ते करनी विच कोई फर्क ना भोरा भी, ओ वांग कन्हैये दे बस परोपकारी है, ओ वांग कन्हैये दे बस परोपकारी है। ओ दे ले मां भैन जी जो नार भराई है, उन्हें हक सच दी ही बस किरत कमाई है, उन्हें हक सच दी ही बस किरत कमाई है। जो कीते मनुखता दे ओ डूंगे वैन सुने, उन्हें बाह पकड़िए ते हिक ना लाइए, उन्हें बाह पकड़िए ते हिक ना लाइए। उन्हों दुश्मन विच भी दिसदा है नूर जिहा, वल तक तक के जिसदे उन्हों चढ़े सरूर जिहा। उन्हों मेरा वाजां वाला ही बस नजरी आउंदा है, इसे लई मस्ती विच रहिंदा भरपूर सदा, ओ इसे लई मस्ती विच रहिंदा भरपूर सदा। ओदे देश दा हर एक वासी भुल जावे नफरत नूं ते सच्चे अर्थां विच बन जावे मनुख सदा, ते सच्चे अर्थां विच बन जावे मनुख सदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਿੰਘਾ ਯਾਰ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘਾ ਯਾਰ ਕਰ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤੁਰਵਾਈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤੁਰਵਾਈ, ਹੱਥ ਕੈਸਾ ਨਾ ਲੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੈਸਾ ਨਾ ਲੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕਈ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕਈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟੈਕਟ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟੈਕਟ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘੇ ਯਾਰ ਕਰ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾਈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾਈ, ਹੱਥ ਕੈਸਾ ਨਾ ਲਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕਈ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕਈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟੈਕਟ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟੈਕਟ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜੀ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला सरवंश दानी अमृत के दाता दशमेश पिता का बख्शिया होया फतेह दा नारा बुलंद करो, गज वज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है। मैं अकाल अकैडमी चीमा साहिब विच 5वीं जमात दी विद्यार्थन हाँ। मैं आप जी दे सामने एक कविता पेश करन जा रही हाँ, जिसका सिरलेख है सिੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਗੂੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖੀ, ਪੂਜਿਆ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ, ਮੰਗਦੀ ਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਲੇ ਤਾਕੇ, ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਨਮਤੀਆ ਸਿੱਖਾ, ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਜੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੀ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੰਘਾ ਰਾਤ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾ ਰਾਤ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਗੀ ਸਿੱਖੀ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਹੋਏ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲਿਓ ਸਿੱਖੀ। ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗੇ, ਦਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I am Rupinder Kaur and I am Bamneet Kaur, studying in 5th grade at Akal Academy
in the form of poetry. The title of our poem is Tan Tan Shri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. As we say, Satguru Nanak Pargataya, Miti Tund Jag Chanan Hoa, ज्यों कर सूरज निकलया तारे छपे अंधे पर हुआ. With the emergence of the true Guru Nanak, with the emergence of the true Guru Nanak, the mist cleared, and the light scattered all around. With the emergence of the true Guru Nanak, with the emergence of the true Guru Nanak, the mist cleared, and the light scattered all around. And then, as if at sunrise, the stars disappeared and the darkness dissipated. With the roar of the lion in the forest, flocks of escaping deer have lost their endurance. As if at sunrise, the stars disappeared and the darkness dissipated. With the roar of the lion in the forest, flocks of escaping deer have lost their endurance. And then, wherever Babaji put his feet, the richest place was built and established. All the holy places have now been renamed. In the name of Nanak. Wherever Babaji put his feet, a religious place was built and established. All the holy places have now been renamed in the name of Nanak. And then every home has become a place of dharma. Where religious songs are sung continuously. Babaji liberated all four directions. And nine divisions of earth. Every home has become a place of dharma where religious hymns are sung continuously. Babaji liberated all four directions and nine divisions of the earth. At last, the Guru's voice has emerged. In this Kali-yug, the dark age. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole so Nihal, Sat Shri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today, I, the student of Akal Academy, Chima Sahib, is before you to recite a poem called Be a Saint Soldier. Guru Nanak says, the ghosts are the ones who are devoid of God's love and services. What's going on? You were gonna be something, but now something's wrong. You weren't born to have fights like an alley cat, chin full of greasy fat, less love than a sewer rat. You weren't born to be evil and bitter. Don't you know these days were meant to be better? Get together, be a saint soldier. Guru Nanak loves you. This love will make you stronger. Love the life God's given you. Come on, get with it. Go to it. To the Gurdwara. Do it. Try to understand. You won't regret it. Dream a dream. The world's a dream. Take control and set your seal. Close your eyes. Everything is dark. One day you will see the light if you do your part. Go to it. To the Gurdwara, do it. Try and understand. You won't regret it. Dream a dream. The world's a dream. Take control and set your seal. Ignite the light. Spark the dark. By the Guru's grace, make your mark. By the Guru's grace, make your mark. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole so Nihal.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Awake and arise, my brother Sikh. If you fall, for if you keep on sleeping, you will never stop weeping. It is already much too late for you to further sit and wait. Your religion is being hijacked. Your identity is being attacked. Your image has been battered. Your prestige has been shattered. You are the followers of Sri Guru Nanak Dev Ji, the bringer of love and peace. You are the descendants of Sri Guru Gobind Singh Ji, the symbol of love and sacrifice. Sri Guru Nanak Dev Ji spreads the message of love. Shri Guru Gobind Singh Ji sacrificed his own for others. They showed us the right way. So wake up, Sikh, for you to feel or lies. Or if you fail to wake or rise, Sikhs and their panth will be things of past. Let us all say, let us unify. खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ गुरु निवास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो जान की जान। Let repeat it when I say, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ गुरु निवास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरो जान की जान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੀ ਹੁਸਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਾਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। कलगी वाले ने लाया है लड़ जिस दे, ऐसा गुरु नहीं होर जहान उत्ते। इस गुरु तो थापड़ा लैन वाले खेल जांदे ने अपनी जान उत्ते। गुरु शब्द दी करदे कमाई जेड़े फतेह पाउंदे ने हर मैदान उत्ते। नूर जिमी ते उन्हां दा जस हुंदा है, जय जयकार हुंदी आसमान उत्ते। नूर जिमी ते उन्हां दा जस हुंदा है, जय जयकार हुंदी आसमान उत्ते। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੜਾ ਹੋਵੇਂ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ, ਦਿਸ ਪੈਨਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੀਰਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਲੰਘਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਬਤ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ, ਹੂਬਹੂ ਦਿਸਦਾ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਬਤ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ, ਹੂਬਹੂ ਦਿਸਦਾ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। बन के सीस ते दोरी दस्तार सोहनी, जद भी लंघदा भरे बाजार विचों। हर कोई कहंदा सरदार सरदार तैनू, सिक्खी झलकदी तेरी दस्तार विचों। हर कोई कहंदा सरदार सरदार तैनू, सिक्खी झलकदी तेरी दस्तार विचों। सिक्खी बाग दा सुरख गुलाब है तू, कलगी वाले दी खिड़िया गुलजार विचों। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਝਲਕਾਰੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਮਣੀ ਪਾ ਲੈ, ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਲੈ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲੇ ਗੱਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲੇ ਗੱਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰਦਮ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਰੀ ਭਰੀਓ ਧਰਤ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਧਰਦਾ ਵੇਖੈ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਖਾਂਦਾ ਬਿਖੈ ਤੂੰ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਜਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਭੇਖੈਂ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਜਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਭੇਖੈਂ ਤੂੰ। ਐਵੇਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਾਵਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਸਤੂਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕੜੇ ਤੇਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਟਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਪਟਕੇ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਟਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਪਟਕੇ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰਦਮ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦੱਸਣ, ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ VCR ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਠ ਫੇਰ ਅੱਜ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਚੋਂ। ਉੱਠ ਫੇਰ ਅੱਜ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲਟਕਾਈ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੇੜ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਸੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਸੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬੰਨੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬੰਨੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਨਾਭਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੀਲਿਟ ਕਿਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੀਲਿਟ ਕਿਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਊ ਕੌਣ ਸਾਡਾ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਊ ਕੌਣ ਸਾਡਾ, ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਨੂਰ ਸ਼ਾਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਚੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आप जी नू करमजीत सिंह नूर जी दी एक कविता सुनान जा रही हाँ, जिसदा सिरलेख है कवि दरबार। कविता पेश है जी। दसम पिता ने बख्श के दात अमृत, जीवन जीन दे चज अचार बख्शे, बाणी बाणे दा सभ्याचार दिता, सानू होर भी कई उपहार बख्शे। बाणी बाणे दा सभ्याचार दिता, सानू होर भी कई उपहार बख्शे। कच्छ कड़ा किरपान ते केस कंगा, गहने सिख नू पंज ककार बख्शे, भाई चढ़दी कला च कौम नू रखने लई आ चढ़दी कला दे कवि दरबार बख्शे। भाई चढ़दी कला च कौम नू रखने लई आ चढ़दी कला दे कवि दरबार बख्शे। पैदा होए ननकाने विच गुरु नानक, सिक्खी लहर पंजाब तो शुरू होई, बाबे बाणी च कीता संगीत शामल, कीर्तन रीत रबाब तो शुरू होई। पंचम पिता ने तोनू पैशन पाया, ताड़ी प्रथा जवाब तो शुरू होई। बई कवि परंपरा तोड़ी दशमेश जी ने आ कविता पौंटा छाप तो शुरू हुई। बई कवि परंपरा तोड़ी दशमेश जी ने आ कविता पौंटा छाप तो शुरू हुई। कलगी वाले ने साडे ते करी किरपा, कलगी वाले ने साडे ते करी किरपा, शब्द गुरु ज्ञान दे लड़ लाया, सानू चुक जमीन तो जरिया नू एक नवे आसमान दे लड़ लाया, सानू चुक जमीन तो दरिया नू एक नवे आसमान दे लड़ लाया। दसां गुरां दी जोत नाल जोड़िया है, नहीं किसे इंसान दे लड़ लाया, ओ विच विचाले विचोला नहीं रखया, नूर सिद्धा भगवान दे लड़ लाया, ओ विच विचाले विचोला नहीं रखया, नूर सिद्धा भगवान ने लड़ लाया। ए बाणी तुरो अकाल ने आप भेजी, आप एदे विच करी निवास बैठा, पंचम पातशाह बाड़ी लिखवा रहे ने ते लिखदा पाया कोई भाई गुरदास बैठा। पंचम पातशाह बाणी लिखवा रहे ने ते लिखदा पाया भाई गुरदास बैठा। जात पात दा पे नहीं कोई रखया, नाई ठींबा ब्राह्मण दे पास बैठा, और एक पन्ने ते बैठा है गुरु नानक, दूजे पन्ने ते भगत रविदास बैठा। ओ एक पन्ने ते बैठा है गुरु नानक, दूजे पन्ने ते भगत रविदास बैठा। सदा खाओ सादा साध संगत जी, सदा खाओ सादा सदा पाओ सादा, आए गए अगे पावे केक रखो, मंदा सोचना पापा दा बीज हुंदा है, सोच सही रखो नीयत नेक रखो। ओ गड्डी तृष्णा दी दौड़ दी है सुपर फास्ट, ओ गड्डी तृष्णा दी दौड़ दी है सुपर फास्ट, जरा लाके इसनू ब्रेक रखो, जरा लाके इसनू ब्रेक रखो। ओ कुछ नहीं लबड़ा झूठे सौदियां तो, केवल गुरु ग्रंथ ते टेक रखो, ओ कुछ नहीं लबड़ा झूठे सौदियां तो, केवल गुरु ग्रंथ ते टेक रखो। खाइए मन पौंदा पाइए जग पौंदा, जुगा जुगा तो मन्ना जगदा है, ए पर बंदा ओ काम कर दे जो इसदे मन नू चंगा लगदा है। सिख मुंडे भी टोपियां पाई फिरदे, एडा जोर फैशन दी आगदा है, पर नहीं किसे पहरावे दा टोरना, जिन्ना टोर सरदार दी पगदा है, पर नहीं किसे पहरावे दा टोरना, जिन्ना टोर सरदार दी पगदा है। पग नहीं सरदारी दा ताज है, एनू सिर तो कदी नहीं लैन देना, वरना कदी भी पिता दशमेश जी ने नहीं अपनी गोदी विच बैन देना, वरना कदी भी पिता दशमेश जी ने नहीं अपनी गोदी विच बैन देना। बाबे नानक ने सिखी दी कड़ी काड़त, दसम पिता ने कीते सरदार कायम, समय समय शहीदा ने लहू दे के अनकी कौम दे कीते किरदार कायम, समय समय शहीदा ने लहू दे के अनकी कौम दे कीते किरदार कायम। होदो तीक सिख कौम नहीं मुक सकदी, जदों तीक है सिखी प्यार कायम,
ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ। साहिब कमाल नाम बाणी के बोहित कलयुग ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੋ ਜਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਝੜੇ ਕੋੜੇ ਨਾ ਖੜਕਾਏ ਧੌਂਸੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਨੀ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੂਰਕੋਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੜੇ ਮਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, GGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ GGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਜਸਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਜੀਆਂ। ਜਸਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਜੀਆਂ। ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਆਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਆਸਮੀਨ ਕੌਰ। ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, GGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ। GGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਆਸਮੀਨ ਕੌਰ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਸਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਜੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, GGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲਾਉਣਗੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਪਾਦ ਸੇਧ ਅਰਚਾਨ ਦਾਸਾ ਸਖਪਨ ਬੰਦਨਾ ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਵੈ ਪ੍ਰਗਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤੂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਆਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸਿਆ ਚਿਤ ਨ ਆਪ ਸੁਨਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ, ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅਲਾਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੂਰਕੋਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ